हाँ जी सत श्री अकाल भाई सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। इस तो बिना साडियां जिहड़ियां भर्तियां निकल रही ने कोऑपरेटिव बैंक दी मैनेजर ते क्लर्क दी भर्तियां निकल चुकियां ने PSS भी क्लर्क दी भर्तियां निकल चुकियां ने कुछ दिन पहला अपने एक्साइज डिपार्टमेंट दे विच इंस्पैक्टर दी भर्तियां निकलियां होईयां ने जां जिहड़ियां कुछ हाले भर्तियां निकलनियां ने जिहदे विच खास करके पंचायत सैकटरी है पटवारी है ते जिहदी बहुत समय तो लीक हो रही सी पंजाब पुलिस दा सब इंस्पैक्टर ते कांस्टेबल दा पेपर। सब इंस्पैक्टर हालांकि पिछला पेपर एक कैंसल होया होया वो तो दोबारा होना ही है तो नवीं 10,000 के करीब इन्होंने भर्तियां अनाउंस कीतियां ने वो भी निकलनियां ने। तो बच्चे अपने पंजाब दे विच जिन्ने एग्जाम्स अगले समय होने ने कुछ दिनों बाद नैब तहसीलदार का पेपर है फिर इस तो बाद झड़ी लगनी है जिहड़ी हर महीने अपने 2-2 4-4 एग्जाम्स होणगे तो उन्होंने ध्यान च रख के आप DI का सारा सिलेबस कवर करने के लिए यह बैच स्टार्ट किया सी। डेली सवेरे तुसी 10 बजे यूट्यूब ते देखदे हो। ये आप खास करके नैब तहसीलदार के पेपर का एक टारगेट सैट किया कि उस पेपर तो पहले आप सारी की सारी DI कर लाँगे तो उस लिए आप डेली सवेरे 10 बजे ये सैशन ला रहे हैं। पहले सैशनों के जो हफ्ता 10 दिन पहले स्टार्ट किया आप डिस्कस किया कि DI दे विच आपां की कुछ कवर करना है। वो डाटा टेबल है बार ग्राफ है लाइन चार्ट है पाई चार्ट है ये सारी इमेजिज पढ़िया इन्हां दे नाल फिर मिक्स चार्ट बनया तो इस तो बिना एक केस स्टडीज़ बनया। आपां पूरा डिटेल च डिस्कस किया कि डाटा टेबल दे विच किहो जी फिगर बनती है वो इनफॉर्मेशन किमें दी जाती है पाई चार्ट इनफॉर्मेशन किमें दी जाती है इन्हों का एनालिसिस किमें करना है। फिर आप एक एक क्लास के इन्हों की प्रैक्टिस करते गए। पिछले हफ्ते आप केस स्टडीज़ की भी प्रैक्टिस की। केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करने दे विच आप वैन डायग्राम वाले सवाल तो बिना वैन डायग्राम वाले सवालों की प्रैक्टिस की। पिछली क्लास दे विच बच्चे आप जो 2018 का कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर होया सी ऐतकी अपना कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर हले होना है 18 वाले पेपर दे विच जिहड़ा वैन डायग्राम वाला क्वेश्चन आया सी केस स्टडीज़ का वो आप कल की क्लास च कीता। तो अज दी बच्चे अपनी जिहड़ी सारी क्लास है अज दी क्लास दे विच आप मिक्स चार्ट करना है। तो मिक्स चार्ट दे विच मैं ज़्यादा तुहाडा टाइम नहीं वेस्ट करता सैशन बस स्टार्ट करते हैं तो मैं इन्ना क दसदा कि मिक्स चार्ट दे विच बच्चे नाम तो ही पता लगता मिक्स चार्ट मतलब मिक्सचर ऑफ चार्ट्स जदों किसी एक इमेज दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब एक सवाल दे विच एग्जामिनर ने सानू पूरा वध इनफॉर्मेशन देनी है। जे तो थोड़ी जी इनफॉर्मेशन देनी एग्जामिनर टेबल भी बना दिंदा है आप डाटा टेबल पढ़िया पाई चार्ट बना दिंदा लाइन चार्ट बना दिंदा इन्नी कोई इमेज बना दिंदा है। पर जदों एक सवाल च एग्जामिनर ने थोड़ी जी ज़्यादा इनफॉर्मेशन देनी है तो उत्थे एग्जामिनर की करूगा एक डाटा टेबल बना दूगा नाल एक पाई चार्ट बना दूगा मतलब एक सवाल च एक तो वध इमेजेस बना दूगा तो बच्चे वो अपना मिक्स चार्ट का सवाल है। तो मिक्स चार्ट दे विच तुसी कोई नवी इमेज नहीं देखोगे जेडे इमेजेस तुसी पढ़िया है डाटा टेबल पढ़िया है बार ग्राफ लाइन चार्ट या पाई चार्ट पढ़िया है यही इमेजेस जदों एक सवाल च एक तो वध इमेजेस बनिया होण मतलब जदों ज़्यादा इनफॉर्मेशन देनी है एग्जामिनर ने तो इक्को सवाल च आपां 2 इमेजेस देखा तो वो बच्चे अपना मिक्स चार्ट का सवाल होगा। तो अज की क्लास का फॉर्मेट भी अपना पैटर्न उही रहना है कि आप 2 सवाल तो अज की क्लास दे विच करांगे ही करांगे 5+5 दे 2 सैट करांगे तो तीजा एक सैट मैं तुहानूं होमवर्क दूंगा। तो अज दी बच्चे अपनी सारी क्लास मिक्स चार्ट ते चलूगी होमवर्क भी तुहाडा मिक्स चार्ट दा जिहड़ी आप क्लास च प्रैक्टिस करनी है वो भी मिक्स चार्ट की करनी है। तो इस तो बाद कल की क्लास दे विच मैं डबल पाई चार्ट कराऊंगा तुहानूं डबल पाई चार्ट करके फिर अपनी 2-3 दिन होर क्लास रहिंदी है तो उहदे विच मैं लगातार तुहानूं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो प्रैक्टिस दे विच 1-2 बच्चे मैनू WhatsApp ते क्वेश्चन भेज रहे हैं मैं वो क्वेश्चनस भी इंक्लूड करूँगा। इस दे नाल ही जिहड़े तमाम तरह के अपने पेपरां दे विच क्वेश्चन आ चुके पंजाब दे पेपरां दे विच क्वेश्चनस आए ने उस लैवल दे जां उस तो थोड़े जे हाई लैवल दे क्योंकि पिछले 3-4 सालों के ट्रेंड दे विच आपां जिहड़ी चीज़ नोट की है कि लैवल वध रहा वेटेज तो वध रही है DI की लैवल भी वध रहा तो उन्होंने ध्यान च रख के आपां उस लैवल की घट्टो घट्ट प्रैक्टिस अगले दिनों च रखांगे। तो अज की क्लास दे विच बच्चे आपां मिक्स चार्ट स्टार्ट करना है। जिन्ने बच्चे सैशन दे विच जुड़ चुके हैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि सैशन ਨੂੰ लाइक ते शेयर करते जाया करो। आप स्टार्ट करते हैं बच्चे मिक्स चार्ट की इमेज समझते हैं डाटा की दिता है एग्जामिनर कहता स्टडी द फॉलोइंग बार एंड टेबल बच्चे एक बार ग्राफ बनाया हुआ एक टेबल बनाया हुआ चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो बच्चे एग्जामिनर ने सानू इनफॉर्मेशन देने दे लई थोड़ी वध इनफॉर्मेशन देनी सी इसलिए उन्हें एक तो बार ग्राफ बनाया तो होर इनफॉर्मेशन देने के लिए नाल एक टेबल बना लिया। तो एग्जामिनर इनफॉर्मेशन की दे रहा आप पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन लखां दे विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट सिटीज़ इन 2001 एग्जामिनर कहता 2001 दे विच
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ? ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ। ਆ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 25, 16, 10, 13, 12 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੱਲੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਵੇ ਸਾਡੀ। ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਡੀਆਂ ਬਾਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ population increase in population every year 2001 onward। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2001 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10% ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 10% ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਟਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? 25 ਲੱਖ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਲੱਖ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ 16, ਮਾਨਸੇ ਦੀ 10 ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 13, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ 12 ਲੱਖ ਹੈ। 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 25 ਲੱਖ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? 2002 ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ 2003 ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 10% ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੈ। 2004 ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 10% ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 10%, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ 30%। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ 10% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1/10। 10% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ 1/10, ਪਰ ਇੱਥੇ 10% ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 10% ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 10% ਯਾਨੀ ਕਿ 1/10 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ? 1/10 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਰੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ? 11/10। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, 10% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 1/10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, 11/10 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 2012 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ? 25 ਦਾ 11/10। 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ 11/10 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2013 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2011 ਦੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2001 ਤੋਂ 2002 ਦੀ ਹੋਗੀ 11/10, 2002 ਤੋਂ 3 ਫੇਰ 10% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਗੀ 11/10। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂ? 30.25 ਬਣ ਜੂਗੀ। 25 ਥੱਲੇ 100 ਹੈ, 4 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 121/4, 121/4 ਹੋ ਗਿਆ 30.25 ਲੱਖ। ਆ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 2003 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 25 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2001 ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, 2003 ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਦਾ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 16 ਲੱਖ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 16 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ 30% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ ਬੱਚੇ? 30% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 3/10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 3/10 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 10 ਚ 3 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 13/10 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ 13/10 ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਇਹ 20.8 ਲੱਖ ਬਣ ਜੂਗੀ ਬੱਚੇ,
20.8 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਟੇਬਲਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗੂਤ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਲਓ, ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ, ਟੇਬਲਸ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲਸ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 13 ਗੁਣਾ 16 ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ 10 ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਲਾ ਦੂ। 13 ਗੁਣਾ 16 ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 13 ਗੁਣਾ 8 ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, 16 ਕੀ ਹੈ 8 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 13 ਗੁਣਾ 8 104 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 13 ਗੁਣਾ 16 ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ 104 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 208, ਥੱਲੇ 10 ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 20.8 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਸੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ 30% ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 30% ਦੀ ਜੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ 10% ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 1/10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1/10 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਾਹਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਠਿੰਡਾ 2002 ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 2002, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 2002 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 12 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 2001 ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 12 ਲੱਖ 2001 ਦੀ ਹੈ, 2002 ਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? 25% ਇਨਕਰੀਜ਼। 25% 1/4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1/4 ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? 5/4, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 8 ਲਿਖ ਗਿਆ। 1/4 ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 5/4 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 12 ਦਾ 5/4, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ 2002 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 12 ਦਾ 5/4। ਕਿਸੇ ਨੇ 12 ਦਾ 5/4 ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆ 12 ਤੇ 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ, 5 × 3 15। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਟੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੋ 12 × 5/4 ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੁਹਾਲੀ 2002। ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 16 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 30% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਤਾਂ 16 ਦਾ 30% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ 13/10। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ 13, ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਿਆ 13, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 13 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ 13 ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬਠਿੰਡਾ, ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਮੁਹਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ 13 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗੀ ਪੱਕਾ। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਆ ਗਿਆ 3 15, ਆ 10 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 150। ਆਪਾਂ 150 ਜਾਂ 16 ਤੇ 10 ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਖੈਰ 16 ਆ ਗਿਆ 8, 10 ਆ ਗਿਆ 5। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 5 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 × 3 15 × 5 75, 8 × 13 104। ਤਾਂ 75 ਰੇਸ਼ੀਓ 104 ਤੁਹਾਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 13 ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ 13 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ? ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਨ 2003, 2001 ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਟੂ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਨਸਾ ਇਨ 2002। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 2003 ਤੇ ਮਾਨਸਾ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 2003 ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 25। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ 10% ਦਾ, ਤਾਂ 10% ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂ? 11/10। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10% ਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜੀ 1/10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1/10 ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 11/10 ਬਣ ਜੂ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 25 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 11/10, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 11/10।
ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਾਨਸਾ 2002। ਬੱਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 2003 ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵੀ 2003 ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਮਾਨਸਾ 2002 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 10 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ? ਮਾਨਸੇ ਦਾ 25%, 5/4 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ 5/4 ਕਰ ਦੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 11 ਇੰਟੂ 11 121 ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ 121 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 121। 121 ਛੱਡੋ, 11 ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਦੋਹੇ 11 ਚੱਕ ਕੇ 121 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ 11 ਚੱਕ ਲਓ। ਤਾਂ 11 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ 11 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 11 ਆਨਸਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਆਨਸਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਰਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਰਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਪਰਲਾ। ਉਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ, अब बठिंडे वाले ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਬਦ ਉਰਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਰਲਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ 121 ਵਾਲੇ 'ਚ, ਇੱਕ 99 ਵਾਲੇ 'ਚ। ਪਰ ਇੱਕ 11 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ 11, ਮਤਲਬ 121 ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ 11 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 121 ਰੇਸ਼ੀਓ 50 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੋਲਵ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਪਰ 25 ਥੱਲੇ 10 × 10 100। ਉੱਪਰ 25 ਥੱਲੇ 100 ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 4 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 4 ਹੈ। 4 ਤੇ 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਬਚ ਗਿਆ 11 × 11 121। ਉੱਧਰ ਬਚ ਗਿਆ 10 × 5 50। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 99 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ 99 'ਚ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ, 9 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? 9 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂ 121 ਰੇਸ਼ੀਓ 50। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨ 2002। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਮੋਹਾਲੀਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ 2002। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ x ਇਜ਼ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ y, x ਓਵਰ y। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਜ਼ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਓਵਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟੂ 100। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 13, ਉਹਦਾ 112%। 12% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ 112% ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12% ਦੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਬਣਦੀ, 3/25 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 12% ਦੀ ਜੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 3/25 ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 28/25 ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ 28/25 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 12% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 100 ਚਲਾ ਦੋ 112%। ਥੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, 112% ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਰਸੈਂਟ ਲਾ ਦਿੰਨਾ ਨਾਲ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 16। 2002 ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ 30% ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ 30% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 130% ਬਣ ਗਈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਲਓ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 100%, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 30% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ 130% ਬਣ ਗਿਆ। 100 'ਚ ਜੇ 12% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ 112% ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ 16 ਦਾ 130%, ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 13 ਤੇ 130 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 10, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ। 16 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 112 ਹੁੰਦਾ, 7 ਗੁਣਾ 16 × 6 96, 16 × 7 112। ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਉੱਪਰ 7 ਬਚ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਨਾਲ 10 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 70%। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜੂ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 70%। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਠਿੰਡਾ ਇਨ 2003। ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ 2003 ਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2001 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 12 ਲੱਖ।
ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ 2001 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 12 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2003 ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿੰਨਾ? 25% ਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 25% ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 5/4 ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5/4 2002 ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ 5/4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 25% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ 5/4 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 2003 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 2003 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 4 ਤੇ 12 ਆ ਗਿਆ 3, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ 4 ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 5 × 5 25, 25 × 3 75, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 75, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 4। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 75/4 ਕੀ ਹੈ? ਆ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੈਲਿਊ, ਆ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ। 75/4 ਬਣ ਗਿਆ 18.75 ਲੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 76 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 19 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 4 ਕਰਕੇ। 72/4 18 ਹੁੰਦਾ, 76/4 19 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 75/4 ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18.75, ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂ ਤੁਹਾਡਾ 18.75 ਲੱਖ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ? ਐਵਰੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਐਵਰੇਜ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? ਐਵਰੇਜ ਕਾਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਹਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ ਐਂਡ ਬਠਿੰਡਾ। ਮੋਹਾਲੀ, ਮਾਨਸੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 2002 ਦੀ, 2001 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਆ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 2002 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 16 ਲੱਖ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿਓ 30% ਦਾ 13/10। ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 2002 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 2001 ਦੀ 16 ਲੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ 30% ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ, ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ? 25% ਦਾ। 25% ਬਣਦਾ 5/4, ਤਾਂ 10 ਦਾ 5/4। ਤੀਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12 ਲੱਖ, 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀ 25% ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ 5/4 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? 16 × 13 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 208, ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ 16 × 13 208, ਥੱਲੇ 10 ਹੈ ਤਾਂ 20.8। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 20.8 ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂ? 10 × 5 50/4, 50/4 ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ 25/2 ਕਰ ਦੋ, 12.5 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 5, ਇਹ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ 25/2 ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੇ 50/4 ਕਰ ਦੋ, 12.5 ਆ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ 12 × 5/4, ਆ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਤੇ 12 ਕੱਟਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟੂ 5 ਕਰਕੇ 15। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ 2002 ਦੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 20 ਤੇ 12 32, 0.8 0.5 ਨਾ ਜੋੜੋ ਬੱਚੇ। 20 ਤੇ 12 32, 32 ਤੇ 15 47, 0.8 0.5 ਨੇ 1.3 ਬਣ ਜਾਣਾ, 47 ਤੇ 1.3 ਬਣ ਗਿਆ 48.3। ਤਾਂ 48.3 ਥੱਲੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 16.1 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਵਰੇਜ 16.1 ਲੱਖ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੇਬਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 1-1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੂਰਲੇ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ, ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ, ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ 15 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 25-30 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ 2.5, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਤਾਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 5 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।
अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन की है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ बठिंडा इन 2004। बच्चे आप बठिंडे की 2004 की पॉपुलेशन कढ़नी है अप्रोक्सीमेशन दे विच। तां साडा आंसर जदों क्वेश्चन च अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन लिखिया मतलब आंसर एग्जैक्ट नहीं आऊगा, डेसिमल च आऊगा, तो जिहड़ा आंसर डेसिमल च आऊगा मतलब कैलकुलेशन सौखी नहीं होने लगी। सो इस करके थोड़ा जिहा ध्यान देना है। तो 2004 की पॉपुलेशन कढ़नी है तो यह भी ध्यान देना सानू 2001 की पॉपुलेशन गिवन आ, 2001 की आबादी गिवन है तो 2002 3 4 3 साल अगे जाना है तो 3 इंक्रीमेंट लगणगे। तो देखो इंक्रीमेंट बठिंडा कित्थे जी, बठिंडा है 12 लाख ते खड़ा, तो 12 लाख वो 2001 की आबादी है, फिर हर साल वो 25% इंक्रीज कर रही है। 25% की होंगे बच्चे 5/4, तो एक साल च कितनी होगी 5/4, 2003 दे विच कितनी होगी 5/4, 2004 च भी कितनी होगी 5/4। तो बच्चे इन्नी आबादी है। हुण ये अप्रोक्सीमेशन च आंसर तो कढ़ना है पर कितना बनूगा, आ 4 ते 12 आ गया 3। इस तो बाद थल्ले की रह गया 16, 4 × 4 16, उपर की है 5 × 5 25 × 5 125, 125 का 3 गुणा 375, उपर 375 है जी, थल्ले 16 है। तो आंसर कितना आ जाऊगा डेसिमल दे विच? आ साडे 4 ऑप्शन ने, देख के पता लगता है 23.43 आ जाऊगा। हाँ जी 16 का टेबल 16 × 2 32, 37 चो 32 निकल गए, 5 बच गए, 5 दे नाल परला 5 लग गया 55, 16 × 3 48, जदों 23 आ गया उदों ही पता लग जूगा भी 23.43 है, क्योंकि पहला ऑप्शन 18 है, दूजा 20 है, चौथा 27 है, तो 18 भी 27 नहीं होता, 23 वाला आंसर पता लग जूगा। तो 55 चों 16 × 3 48 कड्डे 7 रह गए, डेसिमल लाता 70 बन गया, 16 × 6 16 × 4 64, 70 चों 64 निकल गए, 6 रह गए, 6 दे नाल क्योंकि डेसिमल तो बाद जा रहे हैं हुण आपां, 6 दे पिछे मगर 0 लग जूगी, 60 बन जूगा, 16 × 3 फिर 48, क्योंकि 16 × 4 तो 60 तो वड्डा हो गया ना 64, तो 16 × 3 48, तो अप्रोक्सीमेटली साडा आंसर कितना आ गया बच्चे 23.43 लाख। खैर अप्रोक्सीमेटली नहीं है, तो बहुत एग्जैक्ट के नेड़े है, पर आपां इस तो अगले डिजिट्स नहीं कढ़े, सीधा लख लिखता पिछे, इस करके अप्रोक्सीमेशन दे विच कह लो, पर सिर्फ 23 ते आके पता लग जूगा कि साडा आंसर थर्ड ऑप्शन है 23.43 लाख। तो ये बच्चे अपना क्वेश्चन सी। तो डाटा टेबल दे विच की हुंदा, डाटा टेबल अज दी सॉरी डाटा टेबल कह रहा अज दी क्लास च आपां मिक्स चार्ट कर रहे हैं। तो मैं वैसे मूरे स्टार्टिंग ते भी समझाता कि मिक्स चार्ट च की देखना हुंदा हैगा, विच भी बोल रहा कि बच्चे मिक्स चार्ट दे विच कोई नवी इमेज नहीं देखनी हुंदी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇजेस ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है जी एक ग्राफ च नहीं आती, तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए नाल एक टेबल बनाना पै गया। जो एक तो वध इमेजिज बनानियां पै जांदियां ने, वो मिक्स चार्ट है, तो वो इमेजिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, 16 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਡੀਆਈ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 5 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। इस तो बाद अगला 5 क्वेश्चनों का सैट आप शुरू करते हैं, वो भी मिक्स चार्ट का। अज की सारी क्लास मिक्स चार्ट की है, तो होमवर्क भी अज मिक्स चार्ट के विच होगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन भी उवें ही कि मैं माड़ा जिहा समझा दूंगा, सॉल्व कुछ नहीं करवाऊंगा, माड़ा जिहा समझा दूँ कि इन्फॉर्मेशन की दी एग्जामिनर ने, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ स्क्रीनशॉट ਲਓਗੇ, 5 ਦੇ 5 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ਲਓਗੇ, 5 ਦੇ 5 क्वेश्चन सॉल्व करके चाहे तुसीं ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ कमेंट च कर दो, लाइव वीडियो ਦੇ कमेंट च कर दो, जो लाइव चलते जी तुसीं सॉल्व कर ले, अदरवाइज तुसीं अपना ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀਟੀ, ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਪੀਡੀਐਫ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗ੍ਰਾਫਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰਸ, distribution of total voters in 6 different cities
ਕਿਹੜੇ 5-6 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ABCDEF ਐਂਡ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਕਾਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਇਨ ਥੀਸ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਥ ਮੇਲ ਪਲੱਸ ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। 6 ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਹੈ B ਦੀ 15 C ਦੀ 18 10 20 17 ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 100% ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 100% ਬਣਦਾ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 18 ਤੇ 17 35 35 ਤੇ 20 55 ਤੇ 10 65 65 ਤੇ 15 80 ਤੇ 20 100 ਤਾਂ 100% ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰਸ ਨੇ 66000 ਜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ 66000 ਨੇ ਜਾਣੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 66000 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 660 ਆ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 66000 ਹੈ यानी कि 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 66000 ਹੈ 1% 660 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਕੱਢਨੇ ਆ ਵੋਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਲ ਪਲੱਸ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰ ਕੱਢਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਤਾਂ 1% ਜੇ 660 ਹੈ ਤਾਂ 20% 20 ਗੁਣਾ 660 15% 15 ਗੁਣਾ 660 18 ਗੁਣਾ 660 10 ਗੁਣਾ 660 20 ਗੁਣਾ 660 ਤੇ 17 ਗੁਣਾ 660 ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਟੂ 660 ਰੱਖ ਲਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਪੈ ਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵਿਮਨ ਵੋਟਰਸ ਕਿ ਉਹੀ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮੇਲ ਪਲੱਸ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਮਨ ਵੋਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ A ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ A ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਨੇ 20% ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 20 ਗੁਣਾ 660 ਕਿਉਂਕਿ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 660 ਹੈ ਤਾਂ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 660 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓ 20 660 ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 40% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2/5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 4/10 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ A ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਦਾ 4/10 40% ਯਾਨੀ ਕਿ 4/10 ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਵਿਮਨ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਤਾਂ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ 2 ਗੁਣਾ 4 8 ਆ 1 0 ਕੱਟੀ ਜਾਊ 1 0 ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ 2 × 4 8 8 ਗੁਣਾ 66 ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 528 ਪਿੱਛੇ 0 ਤਾਂ 5280 ਤਾਂ A ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਮਨ ਵੋਟਰਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਵੋਟਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤਾਂ 40% ਵਿਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 60% ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਵੋਟਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ 40% ਵਿਮਨ ਨੇ ਤਾਂ 60% ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 100% ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 100% ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ A ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ 20% ਸੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 20 ਗੁਣਾ 660 ਜੇ ਕੱਲੇ A ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ A ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੱਲੇ A ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਭੁੱਲ ਜਾਓ BCDEF ਨੂੰ ਕੱਲੇ A ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 100% ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਫੀਮੇਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 60% ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ B ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ B ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜੇ 15% ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 660 ਹੈ ਤਾਂ 15% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 ਗੁਣਾ 660 ਹੋ ਗਈ 15% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 ਗੁਣਾ 660 ਹੋ ਗਈ 9900। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ B ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਫੀਮੇਲ ਨੇ 28% ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੇ 72% ਮੇਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 72% ਮੇਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਲ ਵੋਟਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ D ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ
डी शहर ਦੇ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ, डी शहर ਦੇ ਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਮਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। डी शहर ਦੇ ਮੇਲ, डी शहर ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ 10%। ਜੇ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 660 ਹੈ ਤਾਂ डी शहर ਦੇ ਮੇਲ ਤਾਂ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 660 ਹੈ ਤਾਂ डी शहर ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਗੁਣਾ 660 6600 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10 ਗੁਣਾ 660 ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਗੁਣਾ 660 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਦੇ ਟੋਟਲ। ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਦਾ ਡਾਟਾ 30% ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲ ਬਾਕੀ 70% ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ 70% ਯਾਨੀ ਕਿ 7/10 ਤਾਂ 7/10 ਤਾਂ ਬੱਚੇ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ। 660 ਗੁਣਾ 7 ਕਰਨਾ, 0 ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। 66 ਗੁਣਾ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 462। 462 ਪਿੱਛੇ 0 ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤਾਂ 4620 ਆ ਗਏ। डी शहर ਦੇ ਮੇਲ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੋਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ 30 ਮਾਰ ਖਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਊਂ ਢੇਰੀ ਜਿਹੀ ਢਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਇਨ ਸਿਟੀ ਸੀ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਇਨ ਏ। ਤਾਂ ਸੀ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਏ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਨਾ ਲਿਖਾਂ CM - AF, ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੇ ਮੇਲ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਏ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੀ ਦੇ ਮੇਲ, ਸੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 18%। 18 ਗੁਣਾ 360, ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ। 18 ਗੁਣਾ 660 ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 660 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, 660 ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ 660 ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 660 ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 18 ਗੁਣਾ 660 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 20% ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 80% ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ। 80% ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 4/5 ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, 8/10 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 80% ਨੂੰ ਮੈਂ 4/5 ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, 8/10 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਆ ਗਏ ਸੀ ਦੇ ਮੇਲ। ਹਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਏ ਦਾ ਟੋਟਲ 20% ਹੈ ਤਾਂ 20 ਗੁਣਾ 660। ਫੀਮੇਲ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 40%, 4/10 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 0 ਇੱਥੋਂ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 0 ਤੇ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੱਲੇ 10 ਸੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਥੱਲੇ 10 ਸੀਗਾ ਤੇ 0 ਤੇ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ 66 ਤੇ 8 ਕਾਮਨ ਹੈ। 66 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 66 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਵੀ 2 × 4 8 ਹੈ। ਜੇ 2 ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਧਰ
2 ਉਧਰ 8 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 10 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ 8 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 18 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਮਨ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ 66 ਗੁਣਾ 8 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੇ 8 ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 18 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 66 ਤੇ 2 × 4 8 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ 66 × 8 × 8, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 66 × 8 × 8 ਹੁੰਦਾ 64, ਤਾਂ 66 × 64। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 66 × 64 ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਵਿਚਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ 65 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, 65 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ 4225, ਸਕੁਆਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੱਢਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ 4225 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 4224 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। 4 ਬਾਕੀ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ 4 ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4224 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਇਨ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਇਜ਼ ਵਟ % ਆਫ ਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਇਨ ਸਿਟੀ ਈ, ਤਾਂ ਸੀ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਇਜ਼ ਵਟ % ਆਫ ਈ ਦੇ ਮੇਲ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਵਟ % ਆਫ ਵਾਈ, x over y into 100, ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਮੇਲ ਇਜ਼ ਵਟ ਸੀ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਇਜ਼ ਵਟ % ਆਫ ਈ ਦੇ ਮੇਲ, ਤਾਂ ਸੀ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਇਜ਼ ਵਟ % ਆਫ ਈ ਦੇ ਮੇਲ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ 18 × 660, ਆ ਸੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ 18 × 660 ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, 660 ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 20%, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 20% ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, 20/100 ਜਾਂ 1/5 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਖੋ, 20% ਲਿਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਈ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਦੇ ਟੋਟਲ ਆ ਗਏ 20 × 660, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਤਾਂ 20 × 660 ਈ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜੀ। ਈ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ 34% ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲ ਬਾਕੀ ਦੇ 66%, ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 660 ਤੇ 660 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 20 ਤੇ 20 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 18 ਬਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 66 ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 3, 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 11, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇੰਟੂ 100 ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ 3/11 × 100 ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/11 ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 9.09%, ਜੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 9 1/11%, ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ 9.09%, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ 1/11 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.09% ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 3/11 ਇਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 27.27%, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 27.27% ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮੇजेस ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ। ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫਾਲਤੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਸੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल वोटर्स। आ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ी जी कैलकुलेशन होगी। एवरेज नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन ऑल द 6 सिटीज टुगेदर। ये शहर ही सीगे ABCDEF, तो 6 शहरों के मेल वोटर्स कढ़ने ते एवरेज दसनी है। तो बच्चे ये थोड़ा जिहा लेंथी क्वेश्चन है। लेंथी क्यों है, 6 ਦੇ 6 शहरों के मेल कढ़ने पैणगे, किन्ने बने, फिर उन्हों की एवरेज कढ़नी है 6 ते डिवाइड करके, क्योंकि 6 शहर ने तो 6 ते डिवाइड करांगे। तो बच्चे हो जो शुरू, पहले च किन्ने 20 × 660 टोटल। तो बच्चे 660 तो सारे नाल गुणा करांगे, ये तो क्लीयर है। तो 660 तो ले लो कॉमन, 6 ਦੇ 6 शहरों 660 गुना होगा तो वह तो आ गया कॉमन, डिवाइड बाय 6 भी होना है, वो भी आप बाहर ही कॉमन ले लिया। तो अंदर 20 × 660 नहीं करना, मेल कढ़ने तो 60%, 60% होंगे 6/10। कैलकुलेशन सौखी रखने लिए मैं 60% ਨੂੰ 3/5 नहीं लिखा, 6/10 लिख लिया। दूजे शहर च 15 ਦੇ ਵਿੱਚ मेल किन्ने है 72%। 72% ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 72/100 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। 72/100 ਜਦੋਂ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ 18/25 ਆ ਜਾਊਗਾ। 18/25, 18/25 ਨੂੰ ਮੈਂ 36/50 ਲਿਖੂੰਗਾ ਬੱਚੇ। 36/50 ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਲੱਸ ਤੀਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਟੋਟਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ 80%, 18 ਦਾ 80% 8/10 ਪਲੱਸ चौथा शहर डी की आबादी है 10 × 660 करना सी, कॉमन ले लिया, एवरेज कढ़ने लिए डिवाइड बाय 6 भी बाहर ही करता। 10 दे विच मेल किन्ने 70%, तो 10 का 7/10। अगले शहर दे विच टोटल 20 दे विच मेल किन्ने 66%, तो 66/100 प्लस आखिरी शहर 17 दे विच मेल किन्ने 3/4, सॉरी 17 लिखना 75 लिख गया मैं गलती नाल, 17 ਦਾ 3/4। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੌਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 110 ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ 110 ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ 12, 110 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ 12 प्लस 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 3, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 10। ਮੈਂ 18/25 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ 18/25 ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚਲੋ 18 ਥੱਲੇ ਮੈਂ 25 ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ 15 ਤੇ 25 ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ 3 ਥੱਲੇ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ, 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 36/50 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ 5 ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ 10 ਆਊਗਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ 10 ਹੀ ਰਹਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 36 × 3 108/10 ਹੈ ਤਾਂ 10.8। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 18 × 8 144/10 ਹੈ ਤਾਂ 14.4। ਇਹ 10 ਨਾਲ 10 ਕੱਟਿਆ 7, ਇੱਥੇ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ 2/10 ਨੂੰ 1/5 ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, 2 × 66 ਹੁੰਦਾ 132/10 13.2। ਬੱਚੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 17 × 3 52/4 ਹੋ ਗਿਆ 12.75। हाँ जी इत्थे तक आ गया, बाकी मैं आ जगह यूज कर लूंगा। तो बच्चे 110 कॉमन है इंटू 12 ते 10 22, डेसिमल नहीं चक रहा मैं, 12 ते 10 22 ते 14 36 ते 7 43 ते 13 56 ते 12 68, 68 ये आ गया। 8 ते 4 12, 12 ते 2 16, 16 मतलब 1.6 क्योंकि डेसिमल तो बाद है तो 1.6 ते 75 जुड़ गया 2.35, 68 च 2.35 जुड़े 70.35। बच्चे आ तुहाडा आंसर आ जाऊगा। हुण ये आंसर किवें कढना है, इत्थों दो चीज़ां क्लीयर हो रही ने कैलकुलेशन करन दे लई। 110 × 70.35 इत्थे इनू मिटा के 110 × 70.35 110 × 70/35/100 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 11 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ, ਆਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 10 ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ 7035 ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ। ਬੱਚੇ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਥੱਲੇ 2 ਆਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਥੱਲੇ 2 ਆਊਗਾ। ਆਹ 2 ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਔਡ ਇੰਟੂ ਔਡ, ਔਡ ਨੰਬਰ
ऑड नंबर डिवाइड बाय 2 आंसर क्या होगा 0.5 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਤਾਂ 0.5 ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ 0.3 ਆਵੇ ਨਾ 8000 ਪੂਰਾ ਆਵੇ ਨਾ 0.8 ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ऑड ਨੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਚ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 8000 ਹੈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ऑड ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 2 ਕਰਕੇ 0.5 ਆਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 0.5 ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਬੱਚੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਇਆ ਹੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਗਏ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ 15 20 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੈ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਸਾਡੇ 1.5 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕੁੱਲ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 5 ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ 5 ਚੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ 3 ਔਖੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ 3 ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 4.5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਮੂਰੇ ਲਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ 5 ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 15 20 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ 4 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੈ ਲੂਗਾ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੂ ਤਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਬਣੇ 5 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈਂਥੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਥੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ 40% ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਤਾਂ 60% ਮੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 60% ਨੂੰ 6/10 ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 15 ਤੇ 50 ਕੱਟ ਕੇ 3/10 ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਤੇ 36 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 18 ਤੇ 8 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 66 ਗੁਣਾ 2 ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 132 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 17 × 3 51 ਹੁੰਦਾ ਜੇ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ 12.75 ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ 110 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੇ 70.35 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਥੱਲੇ 100 ਲਾਉਣਾ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ 1 10 ਬਚ ਗਿਆ 5 ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 0.5 ਆਉਂਦਾ 0.5 ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 1.5 ਮਿੰਟ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ The number of male voters of D is what percent of male voters of B ਤਾਂ D ਦੇ male voter is what percent of B ਦੇ male voter D ਦੇ male voter ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚੇ 7 is what percent of B ਦੇ male voter ਕੀ ਹੈ 10.8 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 7/10.8 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬਣੂਗਾ 7/10.8 ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 64 ਆ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਦਿਮਾਗ ਜਾ ਲਾ ਕੇ 64 ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ 7 ਕੀ ਹੈ 3.5 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ 7 ਕੀ ਹੈ 3.5 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 64.81 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਜੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਐਂ ਜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 7 ਕੀ ਹੈ 3.5 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3.5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3.5 ਦਾ 1 ਗੁਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 3.5
3.5 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ 7, 3.5 ਦਾ 3 ਗੁਣਾ 10.5, 3.5 ਦਾ 4 ਗੁਣਾ 14, 3.5 ਦਾ 5 ਗੁਣਾ 17.5, 3.5 ਦਾ 6 ਗੁਣਾ 21, ਫਿਰ 24.5, ਫਿਰ 28। ਇਹ 3.5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ 3.5 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ, 3.5 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ, ਆ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 3.5 ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਰੀਬ 2/3, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਵੀ ਕੀ ਹੈ 2 ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ 3 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ 10.8 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10.5 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 3 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 7/10.5 ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 2/3 ਆ। ਤੇ 2/3 ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 66 2/3%, 66.66%। ਪਰ ਇਹ 2/3 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ 3 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ 66 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 66 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ 64.81। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆ ਔਖੀ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ DI ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨੈਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ DI ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ DI ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੁਆਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇਗੇ, ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟਸ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਆਂਟਸ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ, ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਈਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼, ਟਾਈਪ ਵਾਈਜ਼। DI ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਰ ਖਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, फाइंड द रेशियो। रेशियो तो वैसे ही बहुत सौखी चीज है। कादी रेशियो फाइंड करनी है ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन ई एंड द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन डी। तो ई दे फीमेल ते डी दे मेल। बच्चे डी दे मेल वोटर हुणे कढ़ के आए सी ना तुसीं, डी दे मेल वोटर हुणे 7 कढ़े सीगे, डी दे मेल वोटर कर करा के 7 तां कढ़े सी, तो 7 दा मल्टीपल तां आंसर आऊगा ही आऊगा। ये पूरे चांस ने डी दे मेल वोटर 7 दा मल्टीपल आऊगा जे डी दे मेल वोटर 7 दा मल्टीपल ने, पर ई दियां फीमेल वोटर 7 दा मल्टीपल नहीं हैगियां। ई दियां फीमेल किन्नियां ने 34 है जी, 17 दा मल्टीपल है। तो यह 17 दा मल्टीपल है, यह 7 दा मल्टीपल है। आंसर देखो, पहली वैल्यू 17 दा मल्टीपल, दूजी वैल्यू 7 दा मल्टीपल। कुछ भी करने की लोड़ नहीं, आंसर आ गया। झाक के भी नहीं आपां वैल्यूज़ दे वल। ई दी फीमेल वोटर्स 34 लिखा होया सानू पता है, डी दे मेल वोटर एक सवाल पिछे 7 का मल्टीपल कड्डे सी, 7 लिखा मिलिया सी। तो यह 17 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल, बहुत घट चांस ने कि 17 ते 7 दोनों ही कट्टे जान, है नहीं चांस। सॉल्व करके देख लें। आंसर जो आऊगा वो पहली वैल्यू 17 का मल्टीपल, दूजी 7 का मल्टीपल। तो एक ही ऑप्शन है जिस पहली वैल्यू 17 का मल्टीपल है, दूजी 7 का मल्टीपल है। आ तुहाडे सामने आंसर है, फिर भी मैं तुहानू कैलकुलेट करके दिखा देना। ई दी फीमेल वोटर, ई दा टोटल 20%, तो 20 गुणा 660, ये तो ई दा टोटल आ गया। ये फीमेल किन्नियां ने 34%, मैं 34% नूं परसेंट लिख लिया। रेशियो डी दे मेल वोटर, डी दा टोटल किन्ना 10, तो 10 गुणा 660। ये मेल किन्ने है, जे 30% फीमेल है तो 70% मेल है जी। आ रेशियो कट दे फिरो, 660 नाल 660 कट्टो पहला, तो ये नहीं चाहिए। परसेंटेज नाल परसेंटेज का साइन कट दो, 10 ते 20 कट्टिया 2 रह गया, इधर 2 ते 34, उधर 70, 2 ते 70 कट्टो 35 रह गया। तो इधर कल्ला 34, उधर कल्ला 35, तो आंसर की आ गया साडा 34 रेशियो 35। आंसर की आ गया, इधर 17 का मल्टीपल बच गया, उधर 7 का मल्टीपल बच गया। तो आंसर 34 रेशियो 35 तुहाडे सामने बिना सॉल्व कीते आंसर मार्क कराता सी। जिहड़ा क्वेश्चन देखने को लगता कि अच्छा यार वैल्यूज़ कड्ढनियां पैणगीਆਂ फिर रेशियो कड्डांगे, सामने पिया आंसर बिना सॉल्व कीते दसता सीगा। तो बच्चे आ तरीके हैगे आ। DI तो बाहली सौखी चीज़ आ, पर DI दे विच जे ऐ जे दिमाग असीं लाउण लग गए फिर बहुता कड्ढण पाउण नूं कुछ नहीं हैगा, फिर असीं बड़े आराम नाल कर सकदे हांगे। जिहड़े बच्चिਆਂ ने आ अप्रोच नहीं रखी होनी, कल्ली DI देख ली, क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्व करन लग गए, आंसर उन्हां दे भी आउणगे, जलूस निकलूगा, होर कुछ नहीं हैगा। अगे देखो, मेरे ख्याल च निबड़ गया कि एक अद्धा रहिंदा। हाँ जी निबड़ गया। तो बच्चे ये अपनी अज दी क्लास सी, हले तुरना जाओ, हले
ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਗਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਤਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਤਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇजेस ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢੋ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਐਂਡ ਦਾ ਟੇਬਲ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਬੱਚੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹਲੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਊਂਗਾ ਉਦੋਂ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਂਗਾ, ਹਲੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨਸ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, SBI PO 2016 ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। SBI PO ਦਾ ਪੇਪਰ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, SBI ਦਾ PO ਤੇ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦਾ, IBPS ਦਾ PO ਤੇ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦਾ, RBI ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ B ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, LIC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, RRB ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SBI PO ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ SBI PO ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨਸ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਕੀਆ ਪਲੱਸ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸੋਲਡ ਬਾਈ 6 ਸਟੋਰਸ ਇਨ ਅਕਤੂਬਰ। ਉਦੋਂ ਨੋਕੀਆ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6 ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਟੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ P ਤੋਂ, PQRSTU। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, P ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ PQRST ਤੇ U। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਕੀਆ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਨ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਾ ਟੋਟਲ 100% ਹੋਊਗਾ, 20 ਤੇ 12 32 32 ਤੇ 14 46 ਤੇ 10 56 ਤੇ 18 74 ਤੇ 26 100%। ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ 11200 ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 11200 ਹੈ, ਮਤਲਬ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11200, ਤਾਂ 1% 112 ਆ ਗਿਆ। 1% ਤੁਹਾਡਾ 112 ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 112 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 16 × 7 ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਉਹ 112 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 16 ਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, 7 ਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, 16 × 7 ਕਰਕੇ 112 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, T 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਵੇਚੇ ਗਏ, 20 × 112, P 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ ਗਏ, 14 × 112, R 'ਚ 18 × 112, Q 'ਚ 10 × 112, 26 × 112। ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਕੀਆ ਟੂ ਦਾ ਸੈਮਸੰਗ। ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਕੀਆ ਪਲੱਸ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੋਣੀ, 12% ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਹੈ, U 12% ਹੈ, P 14 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, Q 10%, R 18, S 26 ਤੇ T 20 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨੋਕੀਆ ਪਲੱਸ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਬਾਈਨਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ P 'ਚ ਨੋਕੀਆ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 4:3 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋਕੀਆ ਕਿੰਨਾ 4/7, ਸੈਮਸੰਗ ਕਿੰਨਾ 3/7। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਨੋਕੀਆ ਜਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ 10-10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੋਡ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਮੋਡ ਚ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਾਦੀ, ਨੋਕੀਆ ਫੋਨਸ ਸੋਲਡ ਬਾय PRS ਐਂਡ T ਟੂਗੇਦਰ। ਤਾਂ PRS T ਚਾਰਾਂ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਨੋਕੀਆ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨੋਕੀਆ ਕੱਢੋ, ਨੋਕੀਆ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਮੂਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਕੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨਸ 3 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, what is the central angles corresponding to the total number of cellular phones sold by store S store ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, what is the ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਤੇ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਊਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, total number of cellular phones both Nokia and Samsung sold by Q increased by 15% from October to November। ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ 15% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੋਮਵਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ 'ਚੋਂ ਦੇਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟ 'ਚੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਤੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਾਲੇ 'ਚ ਝੜਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 2-2 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।